Krishna Kare 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 Rama Kare Rama Krishna Kare 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 Rama Kare Rama 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 Kare Kare Hare Krishna 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 Kare 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 Rama Kare Rama 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 Kare 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 Krishna Kare Krishna 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 Kare 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 Rama Kare Rama 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 Kare Kare Hare Hare Krishna, SRI Radha Govindha ISKCON Bengali, SRIMAD Bhagavatam. Om Ajnanatilvandasya Nananchana Shragya Chashurun Nimitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadama Yendadadi Sudani Vandeham Sri Guru Sri Yudapatakamalam Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Sagrajadam Saganarigunathanidam Tam Sachi Satvaitam Savadudam Varjana Saitam Krishna Chaitanya Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalitam Vishaka Nidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Desha Gopika Ganda Radha Ganda Namaste Taptaka Anchana Gaurangi Sri Radhi Vrindavani Rishabhar Sri Namami Hari Pancha Kalpatarupasya Kripa Sindhubhye Vacha Patitanam Bhavnebhyo Vishnavebhyo Namaha Panchatattvaatmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhaktishattam Nityananda Mahanavami Sarvanandakaram Param Harinama Pratam Devam Avadudasya Om Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamin Nirnamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Vishesha Shunyavadi Pashatide Charane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Govindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurve Gaurachandraya Radhikaya Hare Krishnaya Krishna Bhaktāya Bhaktāya Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nitai Gaur Pramanande Hare Krishna. Madhega Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Nishtarega Madbhagya Madananda Namastude. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai. Srimad Bhagavatam Dashmaskandam 11-ാം അധ്യായം പുതിയൊരധ്യായം തുടർന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യലീലകളുള്ള അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം ചെല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം സത്കുണ്ഡലം വ്രാജമാനം യശോദാഭിയോടുഗലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമാത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യ കൃതന്തം മുഹുർനേത്ര യുഗ്മമൃജന്തം കരാംബോജയോഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശാസകം ഭാത്രിരേകാംഗകണ്ഠ ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സദോഷം നിമഞ്ജൻ ആഖ്യാപയന്തം തദീർഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തജിതത്വം പുനഃ പ്രേമദാസ്തം സദാ വൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതീം വാ ചാന്യം വൃണേഹം യശാദവീഹ ഇദം തേ വപൂർനാദ ഗോപാലബാലം തദാ മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം ഹിയന്യ ഇദം തേ മുഖാംബോജ മാത്യന്തനീലേ
कृतं कुण्डले स्निग्धनिरिक्तस्य गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरिक्तादरं मे मनस्या विरास्तामलं लशलाभि मोदेवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखलब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदानु गृहाणेश मामग्नमेदर्शिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेव यत् त्वया मोदितो भक्तिभाजो कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं सुगामे प्रयच्छ मोक्षे गृहो मे स्थिता मोदरेय नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने उदीयोदराय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय तुदीय प्रियाय नन्दलीलाय देवाय दूभ्यम् नमो राधिकाय तुदीय प्रियाय नन्दलीलाय देवाय दूभ्यम् नमो राधिकाय तुदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय दूभ्यम्। दामोदराष्टमी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അധ്യായം 11. അതിന്റെ സമ്മറിയുടെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നീട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യലീലകൾ. ഗോകുലവാസി ഗോകുലം ഉപേക്ഷിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും കൃഷ്ണൻ വത്സാസുരനെയും ബകാസുരനെയും വധിക്കുന്നതുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. രമണാർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ ഇടുത്തി വീഴുന്നത് പോലുള്ള ഭീകര ശബ്ദമുണ്ടായി. അത് കേട്ട അത്ഭുതത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവ് നന്ദഗോപുരം മറ്റു മുതിർന്ന ഗോകുലവാസികളും അവിടേക്ക് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ വീണു കിടക്കുന്ന മരങ്ങളെയും അവയ്ക്കിടയിൽ ഉലൂകലത്തിൽ മരവുരലിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആ നിലയിൽ കൃഷ്ണനെയും കണ്ടു. മരങ്ങൾ എങ്ങനെ വീണുവെന്നോ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ അവയ്ക്കിടയിൽ വന്നുവെന്നോ മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ ഇതും വല്ല അസുരന്റെയും പണിയായിരിക്കും അവർ സംശയിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരോട് എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് തിരക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾ എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായി വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ മുതിർന്നവർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ അവരിൽ ചിലർ ഇത് സത്യമായേക്കും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും നന്ദമഹാരാജാവ് ഉടനെ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും നന്ദമഹാരാജാവിനെയും യശോദാദേവിയെയും അവരുടെ പുത്രവാത്സല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമാർ അത്ഭുതാനന്ദ പുളകിതരാക്കിക്കൊണ്ട് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ കാഴ്ചവെച്ചു. രമണാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ വീഴ്ത്തിയത് അതിലൊന്നാണ്. ഒരു ദിവസം നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരി വന്നു ചേർന്നു. കൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞു കൈകളിൽ കുറെ ധാന്യവുമായി അത് കൊടുത്ത് പകരം പഴങ്ങൾ വാങ്ങാനായി വിൽപ്പനക്കാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ കുഞ്ഞി കൈകളിൽ നിന്നും ധാന്യമെല്ലാം താഴെ വീണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം ബാക്കിയായി. പക്ഷെ ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരി സ്നേഹപൂർവ്വം അവ സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണനെ എടുക്കാവുന്നിടത്തോളം പഴങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ നിമിഷം അവളുടെ പഴക്കൂട്ട സ്വർണത്താലും രത്നങ്ങളാലും നിറഞ്ഞു. അനന്തരം ഗോകുലത്തിൽ എപ്പോഴും അസ്വാസ്ഥ്യകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ വിട്ടുപോകാൻ മുതിർന്ന ഗോപന്മാരൊക്കെ കൂടി നിശ്ചയിച്ചു. വ്രജധാമമായ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മാറാൻ തീരുമാനിച്ച് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർ യാത്രയായി.
വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാർ തങ്ങളുടെ ശൈശവ ലീലകൾ മതിയാക്കി പശുക്കിടാങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനും അവരെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനും ഗോചരേന തുടങ്ങി. ആ സമയത്തിൽ ഒരിക്കൽ വത്സാസുരൻ എന്നൊരു അസുരൻ കന്നുകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കടന്നുകൂടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരു വലിയ ഭഗത്തിന്റെ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അസുരനും മരണത്തിനിരയായി. കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിമാർ ഈ കഥകളൊക്കെയും അവരുടെ അമ്മമാരോട് പറയുമായിരുന്നു. അമ്മമാർ ഇത് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ചെയ്തികളുടെ വർണ്ണനകൾ അവർ സ്നേഹത്തോടെ ആസ്വദിച്ചു. ചില പ്രഭുപാദ് തീർച്ചയായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലീലകൾ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മമാരോട് പറയും അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് മഹിമകള് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് വിശ്വസിക്കില്ല എങ്കിലും അവരത് കേൾക്കും, അത് സ്നേഹത്തോടെ ആസ്വദിച്ചു ഈ ലീലകളൊക്കെ അല്ലെ. യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ വീണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നന്ദമഹാരാജാവ് ചോദിച്ചപ്പോഴേ കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു, ഇത് കൃഷ്ണൻ മരവരലും വലിച്ചിട്ട് പിഴുതിട്ടതാണ്, മറിച്ചിട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ അത് വിശ്വസിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പല ലീലകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മരവരലിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്ദ മഹാരാജ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ കെട്ടഴിച്ചു എന്ന് പറയും. നമ്മളും യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുറെ കാലമായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള വേര് അറക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ അറുത്തിട്ട് അല്ലെ, വേരൊക്കെ അറുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഗോപാനന്ദാദയാ ശ്രുത്വാ ദ്രുമായൂപദൗരവം തത്രാ ജഗ്മുകുരുശ്രേഷ്ഠാ നിർഗാദാവയ ശങ്കിതഃ. ഗോപാനന്ദാദയാ ശ്രുത്വാ ദ്രുമയൂപദൗരവം തത്രാ ജഗ്മുകുരുശ്രേഷ്ഠാ നിർഗാദാവയ ശങ്കിതഃ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വായിച്ചോളാം. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ സമുദ്ര മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏകാദശിയാണ്. ഇനി ഒരു ഏകാദശി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഏകാദശിയൊക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഗോപാനന്ദാദയാ ശ്രുത്വാ ദ്രുമയൂപദൗരവം തത്രാ ജഗ്മുകുരുശ്രേഷ്ഠാ നിർഗാദാവയ ശങ്കിതഃ. ശ്രീശുക ഉവാച ഗോപാനന്ദതയാ ശ്രുത്വാ ദ്രുമയൂപദൗരവം തത്രാ ജഗ്മുകുരുശ്രേഷ്ഠാ നിർഗാദാവയ ശങ്കിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഗോപാനന്ദാദയ ശ്രുത്വാ ദ്രുമയൂപദൗരവം തത്രാ ജഗ്മുകുരുശ്രേഷ്ഠാ നിർഘാതഭയശങ്കിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച
गोपानन्दादया श्रुत्वा द्रुमायोपततोरवं तत्र जग्मो कुरुक्षेत्र दीर्घाथ भयशङ्कितः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. राजीमाता जी जो लिखो. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठा निर्घाता भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सीतारामन माता जी जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घाता भयशङ्किताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुवर्णप्रभा माता जी जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठा नर्घात भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. विजयनारायण माता जी जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घाता भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मालती श्यामा देवीदास माता जी जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्ददया श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घाता भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माता जी जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घात भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु जय. हरे कृष्ण. हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घाता भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. तंगमणि माता जी जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घाता भयशङ्किताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिंधु सिक्के माता जी जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जगन्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घाता भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. तनुप्रदीप माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घात भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. जयमला प्रसन्न माता जी जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मु कुरुश्रेष्ठा निर्घात भयशङ्किताः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा जी नमोदरी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच
गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्कितः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनिताकुमारी माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोपानन्दादया श्रुत्वा भ्रूमयोपततोरवं तत्र जग्मु गुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसुंधरा माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोः पततोरवं तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्कितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनितरा कृष्ण देवदास माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला शाजी माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुस्मिता कृष्ण प्रिय देवदास माताजी चलिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोपानन्दादया श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मुकुरुश्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് ദേവികളുടെ ഭാഗം. ശ്രീ ശുഗവാച ശ്രീ ശുഗദേവസ്വം പറഞ്ഞു, ഗോപഹ എല്ലാ ഗോപാലന്മാരും നന്ദാദേഹ നന്ദമഹാരാജാവിനെ മുൻനിർത്തി ശ്രുത്വ കേട്ടിട്ട് ദ്രുമയോഹോ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ പതതോ വീഴുന്ന രവം വലിയ ശബ്ദം ഇടി വീഴുന്ന പോലെ തത്ര അവിടെ ജഗ്മുഹു ചെന്നു കുരുശ്രേഷ്ഠ അല്ലയോ പരിഷത്ത് മഹാരാജാവേ നിർഗാത ഭയശങ്കിത ഇടുത്തി വീണു എന്ന് ഭയത്തോടെ സംശയിച്ചവർ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദി. ശുഗദേവ മഹർഷി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ പരിഷത്ത് മഹാരാജാവേ, യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ അയൽപക്കത്തുള്ള എല്ലാ ഗോപന്മാരും ഇടുത്തി വീണതുപോലുള്ള ശബ്ദം കേട്ട് ഭയന്ന് അവിടേക്ക് ചെന്നു. സർവപാദി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാ നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശൂര്യമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തത വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഭൂമ്യാ നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശൂര്യമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തത അവിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. സാവിത്രി കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशूर्यमलार्जुनौ
ബഭ്രമുസ്ത അവിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം വദന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടീം മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശ്യോര്യമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശുര്യമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുമുഖി വൃന്ദദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര തദൃശ്യോര്യമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശ്യോര്യമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണ വാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശ്യോര്യമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശ്യോർയമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശ്യോർയമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതോ തത്ര തദൃശോർയമളാർജുനോ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര തദൃശ്യോർയമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിതാ ജയരാജ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശ്യോർയമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂമ്യാം നിപതിതൗ തത്ര ദദൃശ്യോർയമളാർജുനൗ ബഭ്രമുസ്തദ വിജ്ഞായ ലക്ഷ്യം പതന കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാകാം. അവിടെ അവർ ഭൂമിയിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടു. എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വീണു എന്ന് കേട്ടിട്ട് കാണാമെങ്കിലും അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താനാവാതെ അവർ പരിഭ്രാന്തരായി. ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തതായിരിക്കുമോ? അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയും കൃഷ്ണൻ അത് ചെയ്തതായി കൂട്ടുകാർ വിവരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുവോ? അത് വെറും കഥകളോ? ഇതായിരുന്നു പരിഭ്രമത്തിന്റെ കാരണം.
ഈ ചാപ്റ്റർ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉല്ലൂകലം വികർഷന്തം ദാംനാ ബന്ധം ജമാലകം തസ്യേദം കുദാശ്ചര്യം ഉത്പാദയതി കാതരഃ. ഉല്ലൂകലം വികർഷന്തം ദാംനാ ബന്ധം ജമാലകം തസ്യേദം കുദാശ്ചര്യം ഉത്പാദയതി കാതരഃ. കൃഷ്ണനെ മരവിരലിനോട് ചേർത്ത് കയറിനാൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു. അവനത് വലിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഈ മരങ്ങളെ മറിച്ചിടാൻ കഴിയും? യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണിത് ചെയ്തത്? ഈ സംഭവത്തിന്റെ മൂല കാരണം ഇവിടെ? ആശ്ചര്യജനകങ്ങളായ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ ഗോപന്മാർ സംശയിക്കുകയും പരിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദേ. കൃഷ്ണൻ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ വീണിരുന്നെങ്കിലോ എന്നോർത്ത് ഗോപന്മാർ വളരെ അസ്വസ്ഥരായി. കുഞ്ഞ് ചതഞ്ഞു പോവില്ലായിരുന്നോ? പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഇത്ര അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെ? ഇതൊക്കെയാണ് അവർ അസ്വസ്ഥരാകാനും പരിഭ്രമിക്കാനും കാരണം. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനൊന്നും പറ്റാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ കരുതി. 4-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാലാ ഉച്ചുലനേനദീ തിര്യംഗതമുലോകലം വികർഷതാമദ്യഗേന പുരുഷാവപ്യശ്മഹി. ബാലാ ഉച്ചുരനേതി തിര്യംഗതാമുലോകലം വികർഷതാമദ്യഗേന പുരുഷാവപ്യശ്മഹി. അപ്പോൾ ബാലഗോപാലന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അവൻ ഈ മരങ്ങൾക്കു നടുവിലായപ്പോൾ ഉരൽ കുറുകെ പെട്ടു. കൃഷ്ണന് ഉരലിനെ വലിച്ചപ്പോൾ 2 മരങ്ങളും മറിഞ്ഞു വീണു. എന്നിട്ട് മരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 സുന്ദരന്മാരായ മനുഷ്യർ പുറത്തു വന്നു. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. മരങ്ങൾ വീണത് മാത്രമല്ല, അവയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും 2 സുന്ദര പുരുഷന്മാരും വരികയുണ്ടായി എന്ന് സത്യസ്ഥിതി കൂടി കൃഷ്ണന്റെ പിതാവിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഗോപന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ടത് കാണുകയും ചെയ്തു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നതേദുക്തം ജുഗൃഹുർന ഗഡേദേതി തസ്യ ദത് ബാലസ്യോത്പാടനം ദർവോ കേജിസദ്ദിഗ്ധചേതസഃ. നതേദുക്തം ജുഗൃഹുർന ഗഡേദേതി തസ്യ ദത് ബാലസ്യോത്പാടനം ദർവോ കേജിസദ്ദിഗ്ധചേതസഃ. നന്ദൻ മുതലായ ഗോപന്മാർക്ക് തീവ്രമായ പിതൃവാത്സല്യം മൂലം കൃഷ്ണൻ ഈ മരങ്ങളെ ഇത്ര അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ കടപുഴക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അവർ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് സത്യമായി എടുത്തില്ല. എന്നാലും ചിലർ സംശയത്തിലായി. കൃഷ്ണൻ നാരായണന് തുല്യനാണെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവൻ ചെയ്തതാണെന്നും വരാം എന്നവർ ചിന്തിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഇത്ര ചെറിയൊരു കുട്ടി ഈ മരങ്ങൾ തള്ളിയിടുക എന്നത് അസംഭവമെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ നാരായണന് തുല്യനാണെന്നൊരു പ്രവചനം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഗോപന്മാർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. പ്രഭുപാദ്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
വിലൂകലം വികർഷന്തം ദാംനാ ബന്ധം സ്വമാത്മജം വിലോക്യനന്ദ പ്രസത് വദനോ വിമോചഃ വിലൂകലം വികർഷന്തം ദാംനാ ബന്ധം സ്വമാത്മജം വിലോക്യനന്ദ പ്രഹസത് വദനോ വിമോചഃ. മരവുരലിൽ ചേർത്ത് കയർ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയും ആ ഉരൽ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വപുത്രനെ കണ്ട് പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് നന്ദഗോപർ ചെന്ന് കൃഷ്ണനെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു. ഭക്തി വേദാന്ത. കൃഷ്ണന്റെ മാതാവ് യശോദയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രിയപുത്രനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നന്ദഗോപർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. കൃഷ്ണൻ അമ്മയുമായി സ്നേഹം കൈമാറുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ക്രൂരമായി അവനെ ഈ ഉരൽ കെട്ടിയിടുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ നന്ദഗോപർ പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ മോചിപ്പിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണൻ ജീവാത്മാക്കളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. ഇവിടെ അദ്ദേഹം യശോദയെയും നന്ദഗോപരെയും പുത്രവാത്സല്യത്താൽ ബന്ധിതനാക്കി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലയാണ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ചേതേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നശ്യം ത്വം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലഭ്യതേകിലും യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ശിലപ്രഭുപാദ. ഇവിടെ ഈ അദ്ദേഹത്തില് ആദ്യം തന്നെ യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങള് വീണതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നേരത്തെ അതിനെ ഭഗവാൻ അതിനെ മറച്ചിടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ നിന്നും നളകുബേരമണിഗ്രീവന്മാർ വരികയും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് നമ്മള് ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചു 11 അല്ല 10 പഠിച്ചു നേരത്തെ. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗോപന്മാരും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അവിടേക്ക് ഓടി വരികയുണ്ടായി ഭയന്നുകൊണ്ട്. ഇതാണ് എന്തോ ഒരു ഇടി വീണുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്ദം, ഇടിയുടെ ഒച്ച പോലെ ശബ്ദം കേട്ടു. ഇതാണ് വലിയ 2 മരങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മരങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ടില്ല അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അതൊക്കെ മുറിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് അറിയാം. അത്രയോ ശബ്ദത്തോടെയൊക്കെ വീഴല്ലേ. ഇന്ന് ഏതായാലും മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ലെ. അതന്നെ എത്രയോ സമയം മണിക്കൂറുകളൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് എന്നാലും മെഷീൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വേഗത്തിൽ മുറിക്കാം അല്ലെ. എന്നാലും അത് പിടിച്ചു വലിക്കാനൊക്കെ കുറെ ആളുകൾ അല്ലെ. ഇതാരാണ്? ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തന്നെ ഒരല് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരെണ്ണല്ല 2 വൃക്ഷങ്ങള് കടപുഴക്കി വീണു അല്ലെ. അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഭയന്നുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ഓടി വരികയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവിടെ
ഭൂമിയിൽ നിവസിച്ചിരിക്കുന്ന യമളാർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടു. എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വീണു എന്ന് നേരിട്ട് കാണാമെങ്കിലും അതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താനാവാതെ പരിഭ്രാന്തം. വൃക്ഷങ്ങള് ഒന്നുകിൽ ആരെങ്കിലും മുറിച്ചിടണം, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാറ്റൊക്കെ അടിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണത്, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എന്നാലും വൃക്ഷങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണു. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ വീണിട്ടുള്ളതെന്ന് അവരെ പരിഭ്രാന്തരായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചെയ്തതായിരിക്കും. എന്താണ് കൂട്ടുകാർ പറയുന്നു, അല്ലെ, ഇത് കൃഷ്ണനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തതായിരിക്കും. അവൻ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയും കൃഷ്ണൻ അത് ചെയ്തതായി കൂട്ടുകാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുവോ അതോ വെറും കഥകളോ? ഇതായിരുന്നു പരിഭ്രമത്തിന്റെ കാരണം. കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കള്ളം പറയും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊന്നും അവര് പറയുന്ന വാക്കുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ വിശ്വാസമില്ല. കാരണം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണനെ മരവിരലിനോട് ചേർത്ത് കയറിനാൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു. അവനത് വലിക്കുകയും, പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഈ മരങ്ങളെ മറിച്ചിടാൻ കഴിയും? യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത്? ഈ സംഭവത്തിന്റെ മൂല കാരണം ഇവിടെ ആശ്ചര്യജനകങ്ങളായ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ ഗോപന്മാർ സംശയിക്കും, പരിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അവര് ഈ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഈ മരങ്ങളൊന്നും മറിച്ചിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അവര് പരിഭ്രമിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവര് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു, കൃഷ്ണൻ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ മറിഞ്ഞു വീണെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഗോപന്മാർ വളരെ അസ്വസ്ഥരായി. വലിയ മരങ്ങളാണ്, 100 ദേവവർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള മരങ്ങളാണ്. അത്രയും വലിയ മരമാണ്. അപ്പോൾ അത് മറിഞ്ഞു വീണാലേ, ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് വീണാലേ അതിനുള്ളിലായിട്ട് ചതഞ്ഞു പോകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞു ചതഞ്ഞു പോവില്ലായിരുന്നോ? പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആരാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെ? ഇതൊക്കെയാണ് അവർ അസ്വസ്ഥരാകുകയും പരിഭ്രമിക്കാനും കാരണം. എന്തായാലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറ്റാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ കരുതി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയമുണ്ടായത് മരം വീഴുന്നത് അഥവാ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിലാണ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചതഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറ്റില്ല. അവരൊക്കെ വ്രജവാസികളൊക്കെ നാരായണനെയാണെന്ന് ആരാധിച്ചിരുന്നു. നാരായണനാണ് അവർ ദൈവം. അവർ കൃഷ്ണൻ ദൈവമല്ല, ഭഗവാനല്ല. അവരുടെ ഗോപന്മാർക്ക് കൂട്ടുകാരനും ഗോപികമാർക്ക് കൂട്ടുകാരൻ, അതുപോലെ നന്ദമഹാരാജാവിനും യശോദാമയ്ക്കും സ്വന്തം പുത്രനൊക്കെയാണ് അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും അറിയാം ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായത്. യശോദാമാതാവും നന്ദമഹാരാജാവും അതറിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. വാത്സല്യഭാവം, അല്ലെ, അത് ഇല്ലാതാവും. അത് വാത്സല്യം അത് ഭഗവാൻ നല്ല പോലെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പലരും പറയും ഇത് നാരായണന്റെ തന്നെ, നാരായണൻ പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നാരായണനും കൂടിയില്ലേ. അപ്പോ ആ വ്രജവാസികളെ അവരങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അവര് നാരായണനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ തുന്നകൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗോപബാലന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അവൻ ഈ മരങ്ങൾക്ക് നടുവിലായപ്പോൾ ഉരൽ കുറുകെ പെട്ടു. കൃഷ്ണൻ ഉരലിനെ വലിച്ചപ്പോൾ 2 മരങ്ങളും മറിഞ്ഞു വീണു. എന്നിട്ട് മരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 സുന്ദരന്മാരായ മനുഷ്യർ പുറത്തു വന്നു. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. മരം വീണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് 2 മനുഷ്യന്മാര്, തേജസ്സുള്ള 2 മനുഷ്യന്മാര് പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, മരങ്ങൾ വീണത് മാത്രമല്ല അവയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് 2 സുന്ദര പുരുഷന്മാരും വരികയുണ്ടായി എന്ന് സത്യസ്ഥിതി കൂടി
കൃഷ്ണന്റെ പിതാവിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഗോപന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത്, ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ടത് കാണുകയും ചെയ്തു. അല്ലെ, കുട്ടികള് സത്യം തന്നെയാ പറയുന്നത്, എന്നാല് അവരത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നന്ദൻ മുതലായ ഗോപന്മാർക്ക് തീവ്രമായ പിതൃവാത്സല്യം മൂലം കൃഷ്ണൻ ഈ മരങ്ങളെ ഇത്ര അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ കടപ്പുഴക്കിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അവർ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് സത്യമായിട്ടില്ല. എന്നാലും ചിലർ സംശയത്തിലായി. കൃഷ്ണൻ നാരായണന് തുല്യനാണെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവൻ ചെയ്തതാണെന്നും വരാമെന്നവർ ചിന്തിച്ചു. പലരും പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ നാരായണനെ പോലെ തന്നെയാണ്, നാരായണന് തുല്യനാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പരാമർശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. പ്രജവാസികൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനല്ല, അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തം പുത്രനാണ്, കൂട്ടുകാരനാണ്, ഗോപികമാരുടെ കാമുകനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് സാക്യരസത്തിലും വാത്സല്യരസത്തിലെ യശോദാമാതാവും അതുപോലെ സാക്യരസത്തില് ഗോപന്മാരും മാധുര്യരസത്തില് ഗോപികമാരും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനല്ല, അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരനായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും പുത്രനായിട്ടും ഒക്കെയാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കും. എന്നിട്ടും അവരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു, നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഭഗവാന് സ്നേഹം നൽകുന്നു. അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാം സമയം. അതാണ് അവരുടെ സ്നേഹം, വ്രജവാസികളുടെ സ്നേഹം. നമ്മള് കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അല്ലെ, എന്നാൽ വ്രജവാസികൾ അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും അല്ല എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു. യാതൊരു എന്താ പറയാ, ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് നൽകുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്ത് അവരുടെ പൊന്നോമനയായിട്ട് അവരുടെ കുട്ടിയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് നൽകുന്നു. നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും? ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാലും നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഗുരുവായൂരം കപ്പന്റെ അടുക്കോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ണിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പരാതി പറയും. അല്ലെ, അത് വേണം ഇത് വേണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയുന്നു അത് വേണം ഇത് വേണം, നമുക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പരാതിയും പരിഭവം ഒക്കെ ആരും പറയുകയില്ല. അപ്പൊ വ്രജവാസികൾ അങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയാണ്, അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ട, നാരായണന് തുല്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ് നാരായണനും എല്ലാം തന്നെ. എന്നാൽ വ്രജവാസികൾ നാരായണനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്, അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലാതാവുന്നില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ആ രസം ആ ദാസ്യഭാവത്തിലല്ല. ഇത്ര ചെറിയൊരു കുട്ടി മരങ്ങൾ തള്ളിയിടുക എന്നത് അസംഭവ്യമെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ കാഴ്ച. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ നാരായണന് തുല്യൻ എന്നൊരു പ്രവചനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഗോപന്മാർ ആശയിക്കുന്നു. ഓരോരോ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാരായണൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഈ കുട്ടി നാരായണന് തുല്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഗോപന്മാരൊക്കെ ഈ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളവായിരിക്കുമോ എന്ന് അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി. മരയുരൽ ചേർത്ത് കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയും ആ ഉരൽ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വപുത്രനെ കണ്ട് പുഞ്ചിരി തൂവിക്കൊണ്ട് നന്ദഗോപർ ചെന്ന് കൃഷ്ണനെ കെട്ടഴിച്ചു. നേരത്തെ കെട്ടിയിട്ടതാണ് യശോദാമ. അല്ലെ, യശോദാമക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടത്. വികൃതി കാണിച്ചപ്പോൾ യശോദ മാതാവ് വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നാലെ ഓടി. അല്ലെ, പിന്നാലെ ഓടിയപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വടി കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു ഭയന്നു എന്നാ. ഉടനെ തന്നെ യശോദ മാതാവ് ആ വടി അവിടെ ചാടി. എങ്കിലും ഭയപ്പെട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടിയത്. സ്നേഹം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിടിച്ചു കെട്ടിയത്. എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയാല് ധാരാളം അസുരന്മാരെ എപ്പോഴും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലേ ഗോകുലത്തിൽ. എപ്പോഴും ഓരോരോ അസുരന്മാര് വരുന്നു വരിവരിയായിട്ട്. അല്ലെ, വീട്ടിലായിട്ട് തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലായിട്ട് തന്നെ അസുരന്മാരെ ഇവിടെ വരുന്നു. ഇനി ഞാൻ തല്ലുമല്ലോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയാല് ഏതെങ്കിലും അസുരന്മാരോ അല്ലെ വേറെന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കൊല്ലുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് യശോദ മാതാവ് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് പിടിച്ചു കെട്ടിയത്.
നേരത്തെ ദേഷ്യമുണ്ടായി, അതിന് വടിയെടുത്തിട്ട് തല്ലാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. ഭയന്ന് വിറച്ച് അല്ലെ, കരഞ്ഞു അല്ലെ, കണ്ണൊക്കെ തിരുമിക്കൊണ്ട് കള്ളക്കണ്ണീരൊക്കെ കൊണ്ട് കരഞ്ഞപ്പോഴ് സുതമാതാവ് ഉടനെ വടിയങ്ങ് ചാടി അല്ലെ. പിന്നീട് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയാലോ എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടതെന്ന് പ്രഭുപാദരന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും. നന്ദ മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? കെട്ടഴിച്ചു അല്ലെ. അമ്മ പിടിച്ച് കെട്ടി, ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ആ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചു വിടുക. കൃഷ്ണന്റെ മാതാവ് യശോദയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രിയപുത്രനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നന്ദഗോപർക്ക് അത്ഭുതം. കൃഷ്ണൻ അമ്മയുമായി സ്നേഹം കൈമാറുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ക്രൂരമായി അവനെ ഈ ഉരലിൽ കെട്ടിയിടുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ നന്ദഗോപർ പുഞ്ചിരി തൂവിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ശിക്ഷിച്ചു. നന്ദമഹാരാജ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ നന്ദമഹാരാജാന് മനസ്സിലായി, കൃഷ്ണനെ ശിക്ഷിച്ചതല്ല, കൃഷ്ണനോട് അമിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കളഞ്ഞോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ വേറെ ആർക്കും കെട്ടാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലുമോ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഭഗവാനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിടാൻ മാത്രം അല്ലെ. രണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് മഹോഭാഗ്യം മഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപസം എന്മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മസം. മഹോഭാഗ്യം മഹോഭാഗ്യം, ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നന്ദ മഹാരാജാവും യശോദാമിയും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ടും ഗോപന്മാർക്ക് കൂട്ടുകാരനായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിലും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? നന്ദ മഹാരാജാവിനെ അറിയാം അല്ലെ. കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുതമാതാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. എങ്കിലും നന്ദ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണനെ മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണൻ ജീവാത്മാക്കളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മൂലം ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാവുന്നു. ഇവിടെ അദ്ദേഹം യശോദാമയെയും നന്ദഗോപരെയും പുത്രവാത്സല്യത്താൽ ബന്ധിതനാക്കി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലയാണ്. എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ നന്ദഗോപരും യശോദാമയും എങ്ങനെയാണ്? പുത്രവാത്സല്യത്താൽ ബന്ധിതനായി പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. ഭഗവാൻ അവരെ പുത്രവാത്സല്യത്താൽ ബന്ധിതനാക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ഭഗവാനെ അത്രയും അധികം സ്നേഹിച്ചു. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ഉദ്ധവരി അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സന്ദേശവുമായിട്ട്. ഉദ്ധവരി എവിടെയാണ് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ഭഗവാനെ വേർപിട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാത്ത വിഷമത്തില്, ഭഗവാൻ അവരെ വിട്ടുപോയ വിഷമത്തില് നന്ദമഹാരാജാവും യശോദ മാതാവും കണ്ണീരൊഴുക്കിയുണ്ടായി. അതൊരു ഒരു പുഴ പോലെ അങ്ങനെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു, നീ ഈ കണ്ണുനീർ ചാലുകൾ ഒരു ഇങ്ങനെ നദി പോലെ ഒഴുകുന്നു, ഇതിന്റെ തുടക്കം എവിടേക്കാണെന്ന് നീ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നന്ദമഹാരാജാവും യശോദ. ഭഗവാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഇതൊക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമാണ്. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകന്ന പേശ. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ഒരടി പോലും എവിടേക്ക്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ് നോക്കാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ഗോപികമാർ ഭഗവാനെ വെണ്ണ തരാമെന്ന് മധുരപലഹാരം തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്.
അതൊക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് രമായ ഏകാദശിയാണ്. രമായ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ബ്രഹ്മ വൈവൃത്ത പുരാണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചു, ഹേ ജനാർദ്ദന, കാർത്തിക മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണ്? ദയവായി അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയാൽ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഹേ രാജശ്രേഷ്ഠ, ഈ ഏകാദശിയുടെ നാമമാണ് രമാ ഏകാദശി. ഒരുവന്റെ സകല പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വം ദയവായി ശ്രമിച്ചാൽ. വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുചുകുന്ദൻ എന്ന നാമത്തോടു കൂടിയ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനോടും യമരാജാവിനോടും വരുണ വിഭീഷണനുമായും നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. സത്യസന്ധമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനും ഈശ്വരഭക്തിയിലും മുചുകുന്ദൻ എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചു ഉചിതമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാലക്രമത്തിൽ മുചുകുന്ദ രാജാവിന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠമായ ചന്ദ്രഭാഗ എന്ന നദിയുടെ നാമം അവൾക്ക് നൽകി. മകൾ ജനിച്ചു. ചന്ദ്രഭാഗ എന്ന നദിയുടെ നാമം അവൾക്ക് നൽകി. യഥാസമയം ചന്ദ്രസേന രാജാവിന്റെ മകൻ ശോഭനുമായി അവളുടെ വിവാഹം വേദവിധി പ്രകാരം നടത്തി. ഒരു ദിവസം ശോഭനൻ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏകാദശി ദിവസം എത്തിച്ചേർന്നു. ശോഭനന് ഏകാദശി വ്രതം നോൽക്കുന്നതിൽ ഭാര്യ ചന്ദ്രഭാഗ ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ശാരീരികമായി വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. അവൾ ചിന്തിച്ചു, എന്റെ ഭഗവാനെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്റെ ഭർത്താവ് അശക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വിശപ്പ് സഹിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല എന്റെ പിതാവ് ഏകാദശി ആചരിക്കുന്നതിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള വ്യക്തിയുമാണ്. ഏകാദശിയുടെ ഒരു ദിവസം മുൻപേ തന്നെ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്ന് പിതാവ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നതും പതിവാണ്. അപ്പോ രാജാവ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മകളുടെ ഭർത്താവിന് ഏകാദശി ദിവസം ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കേട്ട ശോഭനൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഓ പ്രിയതമേ, എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനും നിന്റെ പിതാവിന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കാതിരിക്കുവാനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചന്ദ്രഭാഗ മറുപടി പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട നാഥ, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുവാൻ? എന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ആനയ്ക്കോ കുതിരയ്ക്കോ പോലും ഏകാദശി ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള സമ്മതമില്ല. ഓ നാഥ, പിന്നെ എങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അങ്ങേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരും. അതിനാൽ അങ്ങ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ഈ രാജ്യത്തില് മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, അല്ലെ, ആനയും കുതിരയും മറ്റുള്ളതിനൊന്നും ഏകാദശി ദിവസം ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടില്ല. ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട ശോഭനൻ പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഏകാദശി ദിവസം വ്രതം ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്താണോ എനിക്ക് വിധിച്ചത് അത് തീർച്ചയായും സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ കരുതി ശോഭനൻ ഏകാദശി വ്രതം പാലിച്ചു. പക്ഷെ വിശപ്പും ദാഹവും കാരണം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം വൈഷ്ണവരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും സന്തോഷവാന്മാരായി, ഹേ രാജശ്രേഷ്ഠ, അവരെല്ലാവരും പരമദൈവത്തെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ശോഭന ആ രാത്രി സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപേ തന്നെ മരണമടഞ്ഞു. രാജാ മുചുകുന്ദൻ ശോഭനന്റെ അന്ത്യക്രിയകൾ രാജകീയമായി തന്നെ നടത്തി. ചന്ദനത്തടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിച്ചു. പിതാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ചന്ദ്രഭാഗ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. ഓ രാജൻ, അതിനിടയിൽ രമാ ഏകാദശി പാലനത്തിന്റെ ഫലമായി ശോഭനൻ മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവപുര എന്ന സുന്ദരമായ നഗരത്തിന്റെ രാജാവായി മാറി. അദ്ദേഹം സ്വർണത്താലും രത്നങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട തൂണുകൾ നിറഞ്ഞതും രത്നങ്ങൾ പതിച്ച ചുമരുകളുള്ളതുമായ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിലെ കിരീടം സ്വർണത്താലും രത്നങ്ങളാലും അലങ്കരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകളിൽ കുണ്ടലങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലും കൈകളിലും ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ശോഭനൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രനെ പോലെ പ്രശോഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ഗന്ധർവന്മാരും അപ്സരസുകളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മുചുകുന്ദപുരത്തെ സോമശർമ്മൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഭാഗമായി ശോഭനന്റെ രാജ്യത്തിലെത്തി. മുചുകുന്ദ രാജാവിന്റെ മരുമകൻ
എന്ന ധാരണയോടെ അദ്ദേഹം ശോഭനെ സമീപിച്ചു. രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനോട് തന്റെ ഭാര്യ ചന്ദ്രഭാഗയുടെയും ഭാര്യ പിതാവായ മുചുകുന്ദന്റെയും അവിടുത്തെ പ്രജകളുടെയും സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ അറിയിച്ച ശേഷം ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു, ഓ രാജൻ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു നഗരം കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ നഗരം അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞാൽ. രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, കാർത്തിക മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന രമാ ഏകാദശി പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് എനിക്ക് അശാശ്വതമായ രാജ്യം ലഭിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ ശാശ്വതമായി നിലനിർത്താമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു തന്നാലും ഞാൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഏകാദശി വ്രതം പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ സ്ഥിരതയില്ലാതെ രാജ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ മുചുകുന്ദ രാജാവിന്റെ മകളായ ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് വിശദീകരിച്ച് നൽകിയാലും ഈ രാജ്യം സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ അവർക്ക് തീർച്ചയായും കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. രാജാ ശോഭനന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ മുചുകുന്ദപുരത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് എല്ലാം വിവരിച്ചു നൽകി. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് ചന്ദ്രഭാഗ അതിയായ സന്തോഷത്തോട് ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ സ്വപ്നം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശേഷം ബ്രാഹ്മണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ പുത്രി, ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ദേവപുര എന്ന രാജ്യത്തിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. സൂര്യനെ പോലെ ശോഭയുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം. പക്ഷേ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ നീ ആ രാജ്യത്തെ സ്ഥിരതയുള്ള രാജ്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ പ്രവർത്തിക്കണം. ചന്ദ്രഭാഗ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ ബഹുമാനായ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് എന്നെ ആ രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചു നൽകണം. എന്റെ ഭർത്താവിനെ ദർശിക്കുവാൻ ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പുണ്യത്തിന്റെ ബലത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതായി. ഓ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം നൽകിയാലും ഇങ്ങനെ വേർപെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് വഴി ഒരുവൻ പുണ്യം നേടുന്നു. ശേഷം സോമശർമ്മൻ മന്ദരപർവ്വതത്തിനടുത്തുള്ള വാമദേവ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചന്ദ്രഭാഗയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ചന്ദ്രഭാഗയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ കഥയും ശ്രമിച്ച വാമദേവൻ അവൾക്ക് വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിൽ ദീക്ഷ നൽകി. ദേവമുനിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മന്ത്രങ്ങളും ഏകാദശി ആചരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ലഭിച്ച പുണ്യത്താൽ ചന്ദ്രഭാഗയ്ക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിച്ചു. ശേഷം ചന്ദ്രഭാഗ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ പോയി. സ്വന്തം ഭാര്യയെ കണ്ട ശോഭനൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തുഷ്ടനും സംതൃപ്തനുമായി. ചന്ദ്രഭാഗ പറഞ്ഞു, ഓ ബഹുമാനിയായ പതി, എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ദയവായി ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ എന്റെ 8ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഏകാദശി വ്രതം നിഷ്കർഷമായി ആചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് അതുവഴി ലഭിച്ച പുണ്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ അങ്ങയുടെ രാജ്യം പ്രളയം വരെ സ്ഥിരതയുള്ളതായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ളതായി മാറട്ടെ. അങ്ങനെ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച ദിവ്യ ശരീരം ലഭിച്ച അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. രമാ ഏകാദശിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ശോഭനും ദിവ്യ ശരീരം ലഭിക്കുകയും തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം മന്ത്രപർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ ഓ രാജൻ, ഈ രമാ ഏകാദശി ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാമധേനുവിനെയും ചിന്താമണിക്കല്ല് പോലെയാകും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തുടർന്നു, ഓ രാജൻ, ഞാൻ മംഗളകരമായ രമാ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശി കർക്കശമായി പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബ്രഹ്മഹത്യ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വെളുത്ത ഗോക്കളും കറുത്ത ഗോക്കളും വെളുത്ത പാൽ തന്നെ നൽകുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയും അത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്തു. ആരൊക്കെയാണോ ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹിമകൾ ശ്രവിക്കുന്നത് അവർ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ആരൊക്കെയാണ് ഏകാദശിയുടെ മഹത്വങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. ഉദാഹരണം, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും അല്ലെ, വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ ഏകാദശി, മറ്റേത് കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയെ കറുത്ത പക്ഷത്തിലെ ഏകാദശി. ഇവിടെ പറയുന്നു, പശുവിന്റെ പാല് കറുത്തതായാലും വെളുത്തതായാലും പശു ഏതായാലും പാല് വെളുത്തത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഏകാദശിയും വളരെ പ്രധാനം. രമാ ഏകാദശിക്ക് ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री प्रभुपाद की जय. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ